यशायाह 55 ਦੀ 11 ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਚਨ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੌਟਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੀਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣ, ਵਚਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੌਟਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ खुदा के आत्मा से ही बोलना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि यूहन्ना 16 बाब की 13 पढ़ी जाए। यूहन्ना 16 बाब की 13 जो ना पिता नूं अते ना मैनू जानिया। 16 परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा तुम सब पर आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, तो तुम्हें वो सब सत्य की सच्चाई दी गल्लां तुहानू दसेगा। क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा परंतु जो कुछ प्रभु यीशु मसीह को सुनेगा वही कहेगा, वही तुहानू आखेगा, आने वाली बातें तुम्हें बताएंगे। आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। मेरे जो पवित्र आत्मा बहुत बड़ी एक चीज़ है, क्योंकि पुराने समय दे विच कुछ चुनिंदा लोगों के उत्ते खुदा का मसा होता सी कुछ समय लिए और आके चला जाता सी। लेकिन अज जो नबी ने जो भविष्यवाणी की सी कि आखिरी दिनों के विच मैं पवित्र आत्मा नूं हर एक बशर के उत्ते बहा देंगा। बुढ़े सपने देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, और तुहाडे धीआं पुत्तर, तुहाडे बच्चियां बच्चे अगम बाग प्रोफैसी करनगे। और ये गल्लां बिल्कुल अज साडी जिंदगी दे विच हो रही हैं। जिन्ने जो कुछ भी अज हो रहा पवित्र आत्मा की गवाही दे नाल, सारा कुछ पवित्र आत्मा की गवाही दे नाल ही हो रहा है। बहुत सारे अजीब और अचंभे काम हो रहे हैं जिहड़े कि दुनिया दे विच कदी आपां सुने ही नहीं। लोग आप कई जगह देखते हैं कि लास्ट मूमेंट के उत्ते जिन्होंने डॉक्टर जवाब दे देंगे आ, लेकिन हॉस्पिटल के उन्होंने ना हो जाती है, बड़े तो बड़े हॉस्पिटलों, लेकिन एक खुदा के दास जो मिल के उन्होंने प्रार्थना करते तो दोबारा उठ के अपने पैरों के उत्ते खड़े हो जाता है। ये मेरे जो एक पवित्र आत्मा का निशान है। होर भी बहुत बड़े बड़े अजीब और अचंभे काम है जो कि असीं अज इस दुनिया के देख रहे हैं। और ये एक वचन होर पढ़िए, इफसियां की पत्री 4 बाब 30 और 31 है। ये वचन कुछ दिन पहले ही असी इसके उत्ते प्रचार करके हटे हैं, लेकिन अज फिर पवित्र आत्मा ने सानू गवाही किता और असी ये उत्ते बोलना चाहेंगे। इफसियां 4 बाब 30 और 31 है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा नूं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा नूं जिहदे नाल निस्तारे दे दिन ते, मतलब निस्तारा जिद्दण साडा इंसाफ होना है, क्या मत का दिन। हाँ जी, तुहाडे उत्ते मोहर लगी हुई है, तुहाडे उत्ते पवित्र आत्मा की मोहर लगी हुई है। उदास ना करो, ओनू उदास ना करो, ओनू रंजीदा ना करो, पवित्र आत्मा नू रंजीदा ना करो। सब कुरतन, सारी कुरतन, क्रोध, क्रोध, अगे क्रोध, कोप, रौला, दुर्वचन, सारी बुराई सड़े तो दूर हो जाए। मेरे जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के अंदर ये चीज़ा नहीं होनी चाहिए। ना कोई कुरतन, ना कोई चुगली, ना कोई निंदा, ना कोई दुर्वचन, तुहाडे अंदर ये चीज़ा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेरे जो पवित्र आत्मा के 5 बाब, गलातियां 5 बाब की 22 जो पढ़ते तो उत्थे पवित्र आत्मा के 9 फल आ, उन्होंने ये पवित्र आत्मा के फल आ ये प्रेम, न्याय, शांति, संयम, नरमाई, और ये पवित्र आत्मा के 9 फल आ जिहड़े कि हर इंसान के होने अंदर होने जरूरी आ। मेरे जो पिछले दिनों के मैं फिर बाइबल को दोबारा स्टडी कर रहा, क्योंकि बाइबल एक इहो जिहा रूहानी किताब आ कि जिन्होंने जो तुम नवे सिरों पढ़ते तो एक नवा अभिषेक ग्रहण करते। बहुत बारे वचन पढ़िया, लेकिन कभी भी खुदा ने गहराई का वचन दे उत्ते गौर कर मन नहीं गया। और जो मैं पढ़ रहा था तो मैं एकांत में बैठा
ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਸਮਝੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6 ਬਾਬ ਦੀ 4 ਔਰ 5 ਐਤ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6 ਬਾਬ 4 ਔਰ 5 ਐਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਜਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਜਿਆਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਦਾਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗੀ ਦਾਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਖਿਆ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਵਚਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 5 ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ तो ਹਿੰਦੀ 'ਚ इब्रानियां 6 बाब की 4 और 5 है। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, वो पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। परमेश्वर के उत्तम वचन का, परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का, और आने वाले युगों की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। स्वाद चख चुके हैं। मेरे अज़ीज़ों, देखो कितनी बड़ी गल आ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਨੰਬਰ 1, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਸਵਰਗੀ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਨੰਬਰ 3, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀ, ਉਹਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਨੰਬਰ 4, ਉੱਤਮ ਸਵਾਦ ਦਾ, ਉੱਤਮ ਵਚਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਨੰਬਰ 5, आने वाले युगों की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। मेरे जो पवित्र आत्मा पाए हुए बंदियां के अंदर ये 5 क्वालिटियां होनियां जरूरी आ। मैंने बिल्कुल इस गल का कोई पता नहीं था, लेकिन मैं जो बहुत सीरीयस होके बाइबल में पढ़िया और पता नहीं मैंने किदा कि मेरा ध्यान इस वचन के उत्ते आन के खड़ा हो गया और मैं उत्थे बाइबल पढ़नी इस पॉइंट पर आन के छड़ दी और मैं इन्होंने बच्चों को होर ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰਾਈ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੈਰ ਜਵਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, इदा नहीं। जिन्हों ने दे अंदर पवित्र आत्मा आ, उन्होंने अंदर ये 5 क्वालिटियां का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, वो ज्योति पाए होने चाहिए। नंबर 2, उन्होंने स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख लिया। नंबर 3, पवित्र आत्मा के सहभागी होए। नंबर 4, उत्तम वचन का स्वाद। उत्तम वचन का मतलब कि उन्होंने बाइबल का ज्ञान होना, पवित्र वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह के 112 जबूर में लिखा कि पवित्र बाणी को 7 बार निर्मल किया गया। पवित्र वचन को 7 बार निर्मल किया गया है और फिर इनू द्वारा जिस तरह एक सोना सुनियारा सोने को द्वारा प्योरीफाई करता, उस तरह यहोवा परमेश्वर ने वचन को 7 बार निर्मल किया, प्योरीफाई किया है। और किड्डी वड्डी गल है कि आने वाले युगों का, आने वाले युगों की सामर्थ का स्वाद चख लिया है। मेरे अज़ीज़ों, अज तक असी इस युग में कहते हैं,
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਵਰਦਾਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1 ਜਦੋਂ ਲਿਖਤਾ ਮਰਕਸ 16:15 ਤੇ ਕਿ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਦਬੂਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭਾਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੰਬਰ 1 ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਵਰਦਾਨ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰੋਗੇ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰੋਗੇ, ਅਗੰਮ ਬਾਤ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਨੰਬਰ 3 ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਝੂਠ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਵਰਦਾਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਕਸ 16 ਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਬਦਬੂਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 14-15 ਤਰੀਕ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ 2 ਗੋਰੇ ਆਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਗਰਾੜ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੇਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਸ ਸੈਂਸਰ ਪਿੱਠੀ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਧੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚਾਹ ਲਗਾ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਲਾਚੀਆਂ ਲੂਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕੁਛ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਲਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਡੋਲੂ ਜਾਂ ਗੜਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਡੁੱਲ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਚਾਹ ਡੁੱਲ ਗਈ। ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਜੋਤੀ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੰਬਰ 2 ਸਵਰਗੀ ਵਰਦਾਨ, ਨੰਬਰ 3 ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਹਿਬਾਗੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਵਚਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਵਚਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਚੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਰੌਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਇਹ ਸੀਗੀ
ਔਰ ਕਹੋਤਾ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਝਾੜੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਜਾਗ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਬੁੱਝ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਦੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬੇਦੀ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਕਿਹਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਤਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਤੀ ਚਮਕੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਔਰ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤਾਂ ਉਹ ਸਿਓਨ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ 75 ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਲਵੰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 6 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਤੀ ਚਮਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦਾ ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜੋਤੀ ਚਮਕੀ ਔਰ ਉਹ ਦਮਿਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦਮਾਸਕਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਪਲੂਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੇ ਪਲੂਸ ਤੂੰ ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਸਤਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਜ਼ੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਆ। ਔਰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਫਕਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ 14 ਪੱਤਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ 14 ਪੱਤਰੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਰੂਸਲਮ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਬੈਂਤਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਪੱਤਰੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਲੂਸ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਤੀ ਚਮਕੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਤੀ ਚਮਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸਮਝਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਰੋਮੀਓ 8 ਦੀ 32-33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੀ ਭੁੱਖ, ਕੀ ਪਿਆਸ, ਕੀ ਨੰਗਾਪਨ, ਕੀ ਤਲਵਾਰ, ਕੀ ਭੈਜਲ, ਕੀ ਪੁਚਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਅਸਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉੱਤੋਂ ਬਚਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਔਰ
खुदा का आत्मा दूसरा करंथिया 12 बाब ਦੇ ਵਿੱਚ तीसरे आसमान तक ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 15 ਬਾਬ ਦੀ 50 52 53 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲਿਖੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਟਾਸਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਪਟਮੋਸ ਦੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਯਹੂਨਾ ਆਰਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਇਹਨਾਂ ਤਮਸੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਨੀਅਲ ਨਬੀ ਆ ਯੂਸਫ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰੌਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਚੰਗੇ ਸੱਟਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਬੁਰੇ ਸੱਟਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਤਕੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮਾੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯੂਸਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਦਿਉਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਨੀਅਲ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਭੇਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਭੇਦ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਦੱਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਡੈਨੀਅਲ ਨਬੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਦਿਉਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਭੇਦ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਸਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯਹੂਨਾ ਆਰਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਯੋਇਲ ਨਬੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਥੱਕੇ ਮਨ ਦੇ ਬੋਝ ਮਾਰੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 8 ਬਾਬ ਦੇ 16 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢਕਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਢੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੰਜੇ ਹੇਠ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਜੇ ਹੇਠ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੀਵਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੀਵਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਭਈ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਨਣ ਦੇਖਣ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਨਣ ਦੇਖਣ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਦੇ ਬਾਬ ਦੀ 6:7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦੇਣ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 70 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਕਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ यहाँ भी चली जाना है जब तक रोज़ क़यामत नहीं होती जब तक वो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होता ये तो इस तौर पर चली जाना उदों तो लैके अज तक चली जाना है इनू कोई रोक ही नहीं सकता क्योंकि जो बाइबल दी गल्लां लिखिया गई वो तो पूरियां होनियां ही हैं सो मेरे जो अज तुसीं अपने दिलों नूं सख्त ना करो अपने दिलों नूं नरम करके प्रभु यीशु मसीह के सामने हलीम होके और कहो कि आ प्रभु जो जोएल नबी की पुस्तक के लिखा कि मैं आखिरी दिनों के अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक बशर के उत्ते बहा देंगा और जोड़े बुढ़े सपने देखेंगे जबान दर्शन देखेंगे तुहाडे धीआं पुत्तर अगम बात करेंगे उही वचन नूं उस भविष्यवाणी नूं अज साडे उत्ते खोल दे और आज भी प्रभु यीशु मसीह तुहानूं
ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੱਠਾਪਨ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਦਿਲ ਜੋ ਕੀਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਜੋਤੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਚਮਕਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਜਾਖੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਜਾਖੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਦ ਸੁਜਾਖੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੋਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਵਰਗੀ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।